ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ነው። ዩኒት 6 የመጀመሪያ ዩኒታችን ነው። ኤሌክትሮስታቲክስ ኤንድ ከረንት ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ይላል። ኤሌክትሮስታቲክስ ኤንድ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ይላል ርዕሳችን፣ ዋና ርዕሳችን ዩኒት 6 ይሄን ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተመልከቱት፣ አብራችሁ ይሁኑ። as introduction እንደ መግቢያ የምናየው ምንድነው what is electrostatics and electric circuit difference ምን ይመስላል የሚለው ነው። in this unit we will study the two branches of electricity, namely electrostatics or static electricity and current or dynamic electricity. ሁለት አይነት branch of electricity አሉ። እነዚህን ሁለቱን ነው የምናያቸው። static electricity ወይም ደግሞ static electricity ወይም ደግሞ electrostatics የምንለውንና current electricity ወይም dynamic electricity የምንለውን አብረን እናያለን ማለት ነው፣ ልዩነቱና አንድነቱን። Under electrostatics, we study the properties of electric charge at rest. Electrostatics ላይ የቻርጅን ባህሪ at rest ላይ without motion how the charges will have properties ሚለውን electrostatics ወይም ደግሞ static electricity ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። And under current electricity ላይ ደግሞ ወይም dynamic electricity ላይ we study the properties of charge in motion. አሁን አጠቃላይ የምናየው ምንድነው charge the property of electricity with charge in motion and with charge at rest የሚለውን ሁለቱን ነው ለይተን የምናየው። the main difference between static and current electricity is that with static electricity, the charges are stationary and build on the surface of the insulator, while in current electricity, electron flowing through a conductor form what we call an electric current. ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው? አንደኛ static electricity ወይም electrostatics ላይ የምናየው charge stationary ነው, at rest ነው። charge move አያረግም, no motion። ቻርጆቹ እንቅስቃሴ ላይ አይደሉም። ስለዚህ current flowing የለውም within a surface of insulator ማለት ነው። understand የምናረጋው current electricity ላይ ከሆነ ግን ኤሌክትሮኖቹ flow ያረጋሉ፣ charge motion አለ፣ motion of charge appear ይሆናል። so conductor ነው ማለት ነው። ማቴሪያሉ conductor ነው። so በዚህ ሰዓት ኤሌክትሪክ ካረንት ፕሮዲዩስድ ይሆናል ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው። as introduction እንደ መግቢያ እነዚህን ኤሌክትሮስታቲክስ እና ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የሚለውን ያላቸውን ልዩነት ያላቸውን አንድነት as introduction በዚህ ሁኔታ እናያለን። next and band ነው የምናያቸው። ስለዚህ static electricity ወይም electrostatics is the property of electric charge in at rest ማለት ነው። whereas in current electricity or dynamic electricity the property of charge when the charge to be moved, the property of charge to be in motion የሚለውን ካንድ ላይ አድርገን እንወስደው ነው ማለት ነው። so በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው the first subtopic for our unit is that 6.1 subtopic 6.1 Coulomb's law ነው የሚለን። within Coulomb's law we have to describe how it will be appear, how can we formulating የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Coulomb's law የሚለውን 10ኛ ክፍል ላይ ታውቁታላችሁ እንዴት አፕላይ እንደሚሆን። electrostatics force between two charges with a variation distance ብለን
አስረኛ ክፍል ላይ ያለውን ማስታወስ ነው። በዛ ልክ ነው ክሊሪቲ ምን ወስድ ማለት ነው። ወደ ዋና ሐሳቡ ስንገባ properties of electric charge ነው የምናይ መጀመሪያ ላይ የምናየው the properties of electric charge መጀመሪያ charge before we go into discussion Coulomb's law we need to revise what you have learned in the previous grades about charge ማለት ነው its properties and its properties charge is the fundamental property of matter associated with electrons and protons which are found in any atom. There are only two types of charges, negative and positive charges. By convention, negative charges are carried by electrons and positive charges are carried by protons ማለት ነው ስለዚህ ቻርጅን በዚህ ሁኔታ ክሊር ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ባለፈው አንደርስታንዲንጋችን ተነስተን ስለዚህ ቻርጅ ማለት ምን ማለት ነው it is the fundamental property of matter associated with electrons and protons ማለት ነው so ሁለት አይነት ቻርጆች አሉ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ በዚህ መሰረት ሳይን ኮንቬንሽኑን ስንወስድ ኔጌቲቭ ቻርጅ carried የሚሆነው በኤሌክትሮኖች ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ደግሞ carried የሚሆነው with the protons ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው when a number of electrons and protons in an object are equal that object is said to be electrically neutral number of electron እና number of proton በአንድ ኦብጀክት ላይ እኩል ከሆነ ያን ኦብጀክት ኒውትራል ነው ብለን እንናገራለን ማለት ኔት ቻርጅ የለውም ኔት ቻርጁ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው የኤሌክትሮኑ ብዛትና የፕሮቶኑ ብዛት በዛ ኦብጀክት ላይ እኩል ከሆነ ካንስል ይደራረጋሉ አይደል ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ሶ ኔት ቻርጁ ዜሮ ይሆናል ኔት ቻርጁ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ኦብጀክቱ ምንድነው ኒውትራል ኦብጀክት ነው እንላለን ማለት ነው however if this electrical balance is disturbed then the object is said to be electrically charged ነገር ግን ይሄ ኒውትራል የሚሆንበት electrical balance ማለት ነው ኒውትራል ኦብጀክት አንድ ኦብጀክት ኒውትራል ሆነ ማለት ኤሌክትሪካሊ ኤሌክትሮኖቹ ባላንስ ናቸው ማለት ነው ማለት እኩል አማውንት ነው ያለው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጁ መጠኑ እኩል ነው ማለት ነው እኩል ከሆነ መጠኑ ኦብጀክቱ ኒውትራል ነው ነገር ግን በሆነ ኬዝ ይሄ ባላንስ የሆነው ቢቀየር ወይም አንዱ ቢበልጥ አንዱ ቢያንስ ፕሮቶኑ በስቶ ኤሌክትሮኑ ካነሰ ወይም ኤሌክትሮኑ በስቶ ፕሮቶኑ ካነሰ ያን ኦብጀክት ትርፍ ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው ኔት ቻርጅ አለው ሶ ኦብጀክቱ ምን እንለዋለን ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ኦብጀክት ነው እንላለን ማለት ነው A negatively charged object contain more electrons than protons and an object negatively charged ነው ካልነው ያለው ኤሌክትሮንና ፕሮቶኑን ስታወዳድሩት ብዙ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው negatively charged ነው ካልነው ኦብጀክቱን ትርፍ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው ሶ ኤሌክትሮን ቻርጅ ትርፍ አለው ማለት ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ካልነ ደግሞ ትርፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው ማለት ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ኤክሰስ አለው ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን a negatively charged object contain more electrons than protons but a positively charged body contain more protons than electrons ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው next properties of charges የቻርጆች ባህሪያት ምንድነው አንደኛ property 1 የመጀመሪያው there are two kinds of electric charge positive እና negative charge አለ አንድ ባህሪያቸው ነው ይሄ charge will exist in two ways either it might be positive or negative charge ማለት ነው ሁለተኛው ባህሪያቸው two similar charges charged bodies repel each other and two oppositely charged bodies attract each other ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነ አንድ አይነት ቻርጅ ከሆኑ ይገፋፋሉ ተቃራኒ ቻርጆች ከሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ
ሁለተኛ ባህሪያቸው ይሄ ነው። ቻርጆቹ ፖዚቲቭ ከሆኑ ይገፋፋሉ፣ ኔጌቲቭ ከሆኑ ይገፋፋሉ። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ተቃራኒ ቻርጅ ከሆነ ያሉት ይሳሳባሉ የሚለውን አጠቃላይ ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ልክ ከዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ እነዚያውን ቻርጆቹ እዚህ የምታዩት ይሄ ኤሌክትሮን ነው፣ ይሄ ኤሌክትሮን ነው። አንድ አይነት ቻርጅ ስለሆነ ይገፋፋሉ። ፖዚቲቭ ነው፣ አንድ አይነት ስለሆነ ይገፋፋል አይደል? ቻርጁ አንድ አይነት ሲሆን ምን ይሆናል? ይሄን ይገፋዋል፣ ይሄን ይገፋዋል፣ እየተራራቁ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። እዚህኛው ስትሄዱ ተቃራኒ ቻርጅ ነው። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ናቸው። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጆች ከሆኑ ግን አንዱ አንዱን ይስባዋል፣ ይሳሳባሉ፣ እንደዚህ ይቀራረባሉ በጣም ማለት ነው። ስለዚህ like charges will repel each other whereas unlike charges attract each other የሚለውን ፕሮፐርቲ ያሳያል ማለት ነው። ሶስተኛው ባህሪያቸው የቻርጆቹ ኤሌክትሪክ ቻርጅ is always conserved ነው። ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሁሉ ጊዜ conserved ነው። that is it cannot be created or destroyed in any charging process. The number of electrons gained by one object is equal to the number of electron lost by the other ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኤሌክትሮኖቹ ቻርጆቹ ሁሉ ጊዜ ኮንሰርቭድ ነው። ቻርጅ ሁሉ ጊዜ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሁሉ ጊዜ ኮንሰርቭድ ነው ማለት ቻርጅ neither created nor destroyed ማለት ነው። rather it will be transferred from one body to another by method of charge transferring ማለት ነው። ስለዚህ ካንዱ ሉዝ ያረግነው ቻርጅ ከሌላኛው ጌን እናረጋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጅ በአዲስ አይፈጠርም ወይም አይጠፋም፣ ነገር ግን ቻርጅ ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ከአንድ ቦዲ ሉዝ ያረግነው ቻርጅ ቢኖር ከሌላኛው ጌን እናረጋዋለን የሚለውን ኮንሰፕት ያሳያል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ባህሪ ደግሞ የቻርጅ ኤሌክትሪክ ቻርጅ is quantized ነው። ኤሌክትሪክ ቻርጆች ኳንታይዝድ ናቸው። ቻርጅ comes in discrete particles ማለት ነው። it means that charge always occurs as some integral multiple of the charge of the electron ማለት ነው። ኤሌክትሮን ቻርጅ ኢንተግራል መልቲፕል ሆኖ ይገኛል። ቻርጅ quantized ነው። since if the electric charge is quantized, so charge comes in discrete particle way. So it can be written as what? Charge plus or minus number of n times electron charge ብለን n ማለት 1 2 3 ያለን ሄድ ነምበር ነው፣ አማውንቱን ማለት ነው። ኢ ማለት ስሞል ኢ ደግሞ ኤሌክትሮን ቻርጅ፣ አንድ ኤሌክትሮን በውስጡ የሚይዘው የቻርጅ መጠን ማለት ነው። the smallest unit of charge that is carried by one electron or proton is called the elementary charge E. አንድ ዝቅተኛው ቻርጅ አንድ ኤሌክትሮን ወይም አንድ ፕሮቶን ሊይዘው የሚችል የዝቅተኛው የቻርጅ መጠን ኤሌመንታሪ ቻርጅ E ይባላል። ወይም ደግሞ ማግኒቲዩዱ 1 electron is equal to 1.6 times 10 to the power of minus 90 coulomb charge ይዛል ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ኬሪ የሚያደርገው የቻርጅ መጠን ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ the charge carried by a proton ከሆነ ፕላስ ማድረግ ነው። ይሄን ኤሌክትሮን ከሆነ ኔጌቲቭ 1.6 ኤሌክትሮን ቻርጅ ከሆነ ቻርጁ ኤሌክትሮን ከሆነ the amount of charge is negative. ፕሮቶን ከሆነ ግን the amount of charge is positive. ማግኒቲዩዱ አንድ አይነት ነው። ይሄኛው ፕሮቶን ፖዚቲቭ ሳይን ኮንቬንሽን ያለው፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ሳይን ኮንቬንሽን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? amount of charge for a single electron is 1.6 times 10 to the power of minus 90 coulomb. So if charge is quantized, if electric charge is quantized, it will appear within a discrete packet. Discrete packets appear ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
if it is in a discrete packet, so you have to get within the integral multiple of the charge of an electron ማለት ነው። so an elementary electron discrete value will appear የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ የቻርጅ አጠቃላይ ባህሪያት በዚህ ልክ ይገለጻሉ። አንደኛ ቻርጅ በሁለት አይነት መንገድ ሊገኝ ይችላል፣ ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ሁለተኛው የቻርጅ ባህሪ ተመሳሳይ ቻርጆች ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ቻርጆች ይሳሳባሉ የሚለው ነው። ሶስተኛ የቻርጅ ባህሪ ደግሞ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሁሉ ጊዜ ኮንሰርቭድ ይሆናል ነው ሲስተም ላይ። ኮንሰርቭድ ማለት charge neither created nor destroyed, rather it will be transferred from one body to another body የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የቻርጅ ባህሪ ደግሞ electric charge is quantized ነው። since it quantized means quantized ነው ካልና charge comes in discrete packets ማለት ነው። discrete packets appear ከሆነ it will always occur with an integral multiple of the charge of the elementary electrons ማለት ነው። so በዚህ ልክ clear understanding ይኖረናል ማለት ነው። እዚች ጋር የምታዩት ለምሳሌ what number of proton needed to make a charge of +1 coulomb ይላል። number of electrons እንሰራ ይሄን ፎርሙላ ነው አፕላይ የምናደርገው። ቻርጅ is equal to number of electron times electron charge ብለን የሰራንበትም ማለት ነው። ፕሮቶን ከሆነ ፕላስ ነው፣ ኤሌክትሮን ከሆነ ኔጌቲቭ ማይነስ አድርገን ነው የምንሰራ። ሶ n ነው አሁን የተጠየቅነው። number of electron is equal to charge amount of charge over electron charge አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። የተሰራም ስለሆነ በዛ ልክ የተሰራ መሆኑን ነው። number of electron n ብንጠየቅ በዚህ ልክ መስራት እንደምንችል ለማሳየት ያህል ነው። በመቀጠል ጥያቄዎች እዚህ ጋር አሉ። የአክቲቪቲ ጥያቄዎች ናቸው። የሚለው ምንድነው? what would happen if electrons were positively charged and protons negatively charged ይላል። ኤሌክትሮኖቹ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቢሆኑና ፕሮቶኖቹ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቢሆኑ ምን ይፈጠራል ነው የሚለን። ምንም ነገር አይፈጠርም አይደለም። ምክንያቱም ኤሌክትሮኖቹ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ከሆኑ ኤሌክትሮን በኔጌቲቭ ቻርጅ ነው አይደለም፣ ከዛው ኢንተራክት ስለሚያደርጉ ኒውትራላይዝ ይደራረጋሉ። እዛ ፕሮቶኑ ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ያለው፣ ከዛ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቢሆን ኒውትራላይዝ ነው የሚደራረጉ። ዜን ምንም ነገር አይፈጠርም ማለት ነው። ምንም አይፈጠርም nothing will happen ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስትሄዱ is the earth charged or neutral, discuss why is so ይለናል። መሬት ቻርጅድ ናት፣ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ናት ወይስ ኒውትራል ቦዲ ናት ይለናል። መሬት በኒውትራል ናት አይደል? ኒውትራል ናት። ኒውትራል ኢን ኤሰንስ ምን ማለት ነው? ኤሌክትሪካል ቻርጅስ will be balanced ማለት ነው። ኔት ቻርጁ ዜሮ ነው ማለት ነው። የመሬት ኔት ቻርጅ ዜሮ ነው ማለት አማውንት ኦፍ ኔጌቲቭ ቻርጁ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ አማውንቱ within the earth equal ስለሆነ it makes us neutral እንድትሆን ያደርጋታል ማለት ነው። is there a force of attraction or repulsion between charge and neutral bodies ይለናል። የመሳሳብ ወይም የመገፋፋት ኃይል ሊተገበር ይችላል በቻርጅ እና በኒውትራል ቦዲ። ቻርጅድ በሆነ ቦዲ እና ኒውትራል በሆነ ቦዲ መካከል የመሳሳብና የመገፋፋት ኃይል ሊተገበር ይችላልን ይለናል። ይሄ ይችላል ነው፣ የስ ነው መልሳችን። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ኒውትራል የሆነ ቦዲ፣ ኒውትራል የምንለው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ መጠኑ እኩል ሲሆን ነው አንድን አካል ኒውትራል ነው የምንለው። ኒውትራል ቦዲን እና ቻርጅድ የሆነን ቦዲ either it might be positively charged or negatively charged የሆነን ቦዲ ብናቀራርበው ምን ይሆናል? there is what force of attraction አይደል? ለምሳሌ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነና ኒውትራል ቦዲን ብናቀራርብ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ስለሚገፋፋ
ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ የኒውትራሉን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነው ቦዲ የኒውትራሉን ኔጌቲቭ ቻርጅ ስለሚገፋቸው ፖዚቲቮችን ይስባቸዋል ማለት ነው። የመሳሳብ ኃይል ይተገበራል ወይም ደግሞ የመገፋፋት ኃይል ይተገበራል ማለት ነው። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ብንወስድ ሚስበው ኔጌቲቮችን ይስባል፣ ፖዚቲቮችን ይገፋቸዋል። ስለዚህ የመገፋፋትና የመሳሳብ ኃይል within a charged body and neutral body ይተገበራል ማለት ነው። ሶ yes ነው ምንል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ can positively charged charges move and create electric current electrostatically ይላል። ይሄ ኖ ነው። ምክንያቱም ፖዚቲቭ ቻርጆች አይደለም ሙቭ የሚያደርጉት ኤሌክትሮኖች ናቸው ሙቭ የሚያደርጉት። ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ያላቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮንስ ዊል ሙቭ ቱ ሜክ ኤሌክትሪክ ካረንት ኤሌክትሮስታቲካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ካረንትን ሙቭ የሚያደርጉት በመንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ ካረንትን ኤሌክትሮስታቲካሊ እንዲፈጠር የሚያደርጉት ኤሌክትሮኖች ናቸው። ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ያላቸው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ያላቸው ፕሮቶኖች ናቸው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቻርጅ ያላቸው ሳይሆን ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸው ነው ፍሪ ሞሽን ያላቸው ወደን ኤሌክትሪክ ካረንት ፕሮዳክሽን ላይ ማለት ነው። በዚህ ልክ ክሊር አንደርስታንዲንግ እንድትዙ ያስፈልጋል። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት how many electrons are needed to form a charge of negative 2 nanocoulomb ይላል። number of electron ቅድም እዛ ጋር እንደሰራ ነው። number of electron amount of charge is equal to number of electron times electron charge አድርገን ነው የምንሰራ። ቻርጁ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? number of electron እናገኛለን። n ማለት electron charge amount of charge over electron charge አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። electron charge 1.6 times 10 to the power of minus 90 coulomb ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኑ ቻርጁ ኤሌክትሮን ስለሆነ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ኔጌቲቭ አድርገን ተወስዳለን። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ስለሚጣፋ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑን ፖዚቲቭ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሌላኛው how many electrons must be removed from a neutral object to leave a net charge of this much ይላል። 0.5 ማይክሮኩሎምብ ቻርጅ ሪሙቭ ለማድረግ ነው የሚል። ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ሶ number of electron ነው አሁን የምታገኙት። number of electron amount of charge is equal to number of electron times electron charge በሚለው ፎርሙላ ነው የሚሰሩት። በዛ ልክ ነው ክሊር የምትሆኑት ማለት ነው። በመቀጠል ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ላይ ስንገባ a force of attraction or repulsion between charged bodies is known as electrostatics force ይባላል። ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ማለት ቻርጅድ በሆኑ አካላት መካከል የሚከወን የመሳሳብ ወይም የመገፋፋት ኃይል ማለት ነው ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ የምንለው። ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ is either attractive or repulsive ማለት ነው። unlike the gravitational force which is only attractive ከግራቪቴሽናል ፎርስ ውጭ ግራቪቴሽናል ፎርስ ሁሉ ጊዜ አትራክቲቭ ነው። ኦብጀክቱን towards earth center አትራክት ስለሚያደርግ ማለት ነው። if the object have opposite charge they attract each other ኦብጀክቶቹ ተቃራኒ ቻርጅ ካላቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ተመሳሳይ ቻርጅ ካላቸው ደግሞ ይገፋፋሉ ብለን የመገፋፋት ኃይል ይተገበራል ብለን እንናገራለን። while their charges are similar they repel each other ለምሳሌ እዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ለምሳሌ ቦዲዎቹ እነዚህ ሁለት አካላት አንድ አይነት ቻርጅ ነው ያላቸው። ፖዚቲቭ ቻርጅ አላቸው። በመካከላቸው የሆነ ርቀት አለ። ስለዚህ እነዚህ ቻርጆች የሚተገበረው ኃይል በቻርጆች መካከል የመገፋፋት ኃይል ነው። አንዱ አንዱን ይገፋዋል ማለት ነው። ይሄን ይገፋዋል፣ ይሄኛው ደግሞ ይሄን ይገፋዋል። የመገፋፋት ኃይል ይተገበራል ነው። ቻርጆቹ ተቃራኒ ሲሆኑ አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ የመሳሳብ ኃይል ነው የሚተገበረው። አንዱ አንዱን ይስበዋል ማለት ነው። ይሄ ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ይባላል ማለት ነው።
በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ምን አለ ኮሎምብስ ሎው ምንለው ህግ in 1785 the French physicist Charles Coulomb proposed a law that describes the force that one charged particle exerts on another ማለት ነው። This law is remarkably similar to form and Newton's law of gravitation. የኮሎምብስ ሎው ከኒውተንስ law of gravitational force law ጋር እኩል ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሎምብስ law states that any two charged body charges exert an electrical force on each other that is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them ማለት ነው። ይሄ ኮሎምብስ law ነው። where charge Q1 is the charge on the particle and Q2 is the charge on the second particle and their variation distance is R ተብሎ ቢቀመጥ ፎርሙሌት ስናደርገው electrostatic force according to Coulomb's law is equal to Coulomb's constant K times the product of the charge Q1 Q2 over the variation distance from Q1 to Q2 square ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላው ነው። Then the magnitude of the electrostatic force between 2 point charges is given. Magnitude of electrostatic force በዚህ ልክ ይገኛል ማለት ነው። So Coulomb's constant times the product of the charge over the variation distance square is the magnitude of the electrostatic force between charges ማለት ነው። K Coulomb's law ብዙውን ጊዜ ኮንስታንት ነው። ኮንስታንቱ ደግሞ 1/4 pi epsilon naught ብለን መተካት ይቻላል። The proportionality constant K is electrostatics or Coulomb's constant ይባላል። So it can also be written in terms of permittivity of free space epsilon naught with the value of a permittivity of free space or epsilon naught is equal to 8.85 times 10 to the power of minus 12 Coulomb square per Newton meter square here value አለው constant term. With this the value K becomes ስለዚህ value of K calculate ይሆናል ማለት ነው። permittivity of free space እንተክተን ምን እናገኛለን? approximately 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square which is the Coulomb's constant magnitude of Coulomb's constant ማለት ነው። so በዚህ መሰረት ምን ማድረግ እንችላለን? electrostatics force magnitude of the electrostatics force calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ አክቲቪቲ ናቸው። ምንድነው የሚል የመጀመሪያው ጥያቄ what are the similarities and difference between Newton's law and universal gravitational and Coulomb's law ይለናል። Newton's law of universal gravitational and Coulomb's law ያላቸው ልዩነትና ተመሳሳይነት ምንድነው ነው የሚለው። መጀመሪያ Newton's law of universal gravitation ምንለው force of interaction between two massing bodies ነው። so በሁለት massing bodies መካከል ያለው የመሳሳብ ኃይል የተተገበረው በኒውተንስ law of universal gravitation ነው። when two different massing bodies will appear within a universe they make forces with one body toward the other that is makes attractive force. ፎርሱ ኒውተንስ law of universal gravitation ላይ calculate የምናደርገው universal gravitational force between masses ሁሉ ጊዜ attractive nature ነው ያለው የመሳሳብ ኃይል ነው። አንዱ ኦብጀክት ከሌላኛው ኦብጀክት ላይ በማሱ የሚያሳርፈው ኃይል ነው calculate የሚሆነው። Coulomb's law ላይ ስትመጡ ግን electrostatics force ነው። electrostatics force between charges ነው። በቻርጆች መካከል ያለው የኤሌክትሮስታቲክስ ፎርሱ ደግሞ
የመሳሳብ ወይም የመገፋፋት ኃይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድነታቸው ሁሉም ኢንተራክቲንግ ፎርስ towards mass and towards charge of body ኤክስፕሌን ያደርጉ ሲሆኑ ልዩነታቸው ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ወይም ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ኩሎምብስ ሎው ስቴት የሆነው ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ የመሳሳብ ሪፕሌሲቭ ወይም አትራክቲቭ ፎርስ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ነገር ግን ኒውተንስ ሎው ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ላይ ካልኩሌት የምናደርገው ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስ ሁልጊዜ አትራክቲቭ ፎርስ ነው፣ አትራክቲቭ ኔቸር ኦፍ ፎርስ ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው ማለት ነው። ሁለተኛው which force is greater between an electron and proton, the gravitational or the electrostatics, by how much is larger than the others ይለናል። የትኛው ነው በኤሌክትሮኖች እና በፕሮቶኖች ምክንያት ግሬተር የሚሆነው ፎርስ ከፍተኛ ኃይል ሆኖ ሊገለጽ የሚችለው የትኛው ነው የሚለን። አሁን ኤሌክትሮኖች እና ፕሮቶኖች አማካኝነት ከፍተኛ ኃይል ሆኖ የሚገለጸው ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ is the force experienced by charges when there is two different charges appear within a certain variation distance and one will exert a force on towards the other, either it might be repulsive or attractive force ማለት ነው። ስለዚህ if there is dielectric material, electrostatics force is greater, no factor or within a gravitational Newton's law of universal gravitational force ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርስን ፋክተር አያደርገውም ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያሉ ኤሌክትሮኒውን ፕሮቶኒውን ፋክተር ስለማያደርገው ፋክተር የሚያደርገው ማንን ነው? ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርሱን ነው። ስለዚህ የሚጨምር ማን ነው? ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን እንደ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ብንወስዳቸው መጠኑን ሊጨምርልን የሚችል የኤሌክትሮስታቲክስ ፎርሱን ነው። የመሳሳብ ኃይሉ ወይም የመገፋፋት ኃይሉ ይጨምራል። ነገር ግን ግራቪቴሽናል ፎርሱ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ፎርሱ ፋክተር አያደርገውም ማለት ነው። በዚህ ልክ ትመልሱታላችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲገጥማችሁ ነው የሚለን። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? ይሄ ዲስከስ እንድታረጉበት ነው። ቦለን ነው፣ ኳስ ነው፣ ፊኛ የተነፋ ፊኛ ነው እና ምንድነው የሚል a charged body ቦለን attract a neutral body stream of water ማለት ነው። ሶ ይሄን ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ዲስከስ እንድታረጉት ኤክስፕሌን እንድታረጉ ነው የሚል። ምን ይላል? ኤክስፕሌን why you observe here። እዚህ ጋር የምታዩት ቻርጅድ ኒውትራል ቦዲው ወይም ቻርጅድ የሆነው ፊኛ ኒውትራል ቦዲውን ወይም ኒውትራል የሆነውን ቦዲ አትራክት ሲያደርግ አያችሁና ለምንድን ነው ኒውትራል የሆነው ቦዲ እኮ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን መጠናቸው እኩል ነው እንጂ ቻርጅ አለው። ስለዚህ ይሄኛው ቻርጅ አትራክት ካረገው ቻርጅድ ቦዲ አትራክት ካረገው ቦሎኑን ምን እንላለን ማለት ነው? ስለ ቦሎኑ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሰጠን ጥያቄ ምን ስለሚል ነው? ቴክ ኤ ቦለን ኦፍ ፕላስቲክ ፎም ኤንድ ድራፕ against your hair ይላል። ከጽጉራችሁ ጋር ፈትጉትና then take it near the stream of water falling from the top ነው የሚለን። ታፑ ላይ ከባምቦሃው የሚፈሰው ውሃ አስጠጉት ነው የሚለን። discuss and try to explain what you observe ምን እንዳያችሁ ግለጹት ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ጸጉራችን ጋር ፈትገናል። ጸጉራችን ስንፈትገው ቦለኑ ወይም ፕላስቲክ ኮምፕ ከሆነ ፕላስቲክ ኮምፑ ሚይዘው ይሄ ፊኛ ነው። ፊኛው ሚይዘው ምንድነው? ሚኖረው ኔት ቻርጅ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው የሚሆነው። ከዛ ስታስጠጉት ውሃው ኒውትራል ነው። ስትሪም ዋተሩ ኒውትራል ነው። ኔት ቻርጁ ዜሮ ማለት ነው። ከዛ ፕሮቶኖቹ ፖዚቲቭ ቻርጆችን ስለሚገፋ
ስለ ኔጌቲቭ ቻርጆችን ስለሚገፋቸው ፖዚቲቮችን ስለሚስባቸው የመሳሳብ ኃይል ይተገበራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኦብዘርቭ ያደረጋችሁትን ኤክስፕሌን ማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው። ሌላው በተመሳሳይ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አለ። a positively charged light metal ball is suspended between two oppositely charged metal plates on an insulating thread ይላል። as shown እዚህ እንደምታዩት ነው። discuss the motion that the ball undergoes ኳሷች የተንጠለጠለችዋ ኳስ በመሃል ናት፣ በሁለቱ መካከል ናት። ወደ የት እንደምትሄድ ተመልከቱ ነው የሚለን። አሁን በመሃል ያንጠለጠላችኋት ኳስ በጣም ቀላል ኳስ ናት። እንደገና በመሃሏ በኳሷ መካከል ያሉት ኦብጀክት በኳሷ ጫፍና ጫፍ ያለው ሜታል ፕሌት ደግሞ ምንድነው ኦፖዚትሊ charged metal plate ነው ያለው on an insulated thread and shown below ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። መጀመሪያ ላይ ቦሏ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ናት ተብለናል አይደል? ጥያቄው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ላይት ሜታል ቦል is suspended ነው የሚለው። የተንጠለጠለችው ኳስ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ናት። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ እዚህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ስለዚህ በመሃል ስናንጠለጥላት ፖዚቲቭ ቻርጆች ይገፏታል። ወደ የት ትሄዳለች? ወደ ኔጌቲቭ ቻርጆች ትላተማለች። ከዚህ ስትጠጋ ከነዚህ ምን ትወስዳለች? ኤሌክትሮኖችን ትወስዳለች። ኤሌክትሮኖችን ትወስድና አሁን ኤሌክትሮኖችን ይዛ ስትመለስ እዚህኛው ደግሞ እነዚህ ይቀበሏታል። ስለዚህ በመሃል ምን ትሆናለች? በመሃል እየተወዛወዘች ትቆያለች ማለት ነው። ከዚህ ፕሮቶን ትወስዳለች፣ እንደገና ወደዚህ ስቴድ ኤሌክትሮን ትወስዳለች እያለች አንድ ጊዜ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ትሆናለች፣ አንድ ጊዜ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እየሆነች ከመሃል ስትንቀሳቀስ ትቆያለች ብላችሁ ክሊሪታችሁን እዚህ በማየት መመለስ እንድትችሉ ማለት ነው። then next እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አለ። ምን ይላል? force on charge due to multiple electric charges ይልና በቻርጅ የሚፈጠረው ፎርስ በቻርጆች አማካኝነት ብዙ ቻርጅ ሲኖር ማለት ነው። electric force is a vector quantity force ያው ፎርስ ብዙውን ጊዜ እንደምታውቁት ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ it will be explained with magnitude and direction አይደል? ቬክተር ከሆነ አንድ ኳንቲቲ it will be specified by magnitude and direction ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታየት if there are more than one force acting on charged particles then the resultant force acting on the particle will be the vector sum of all forces. This is the superposition principle ማለት ነው። superposition principle ላይ ምን አለ? vector summation ማለት ነው። አሁን የተለያየ ቻርጅ አፒር ቢሆን በቻርጆቹ መካከል የተፈጠረው ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ አለ አይደል? ኔት ቻርጅ ኔት ፎርሱን ስናገኝ ያነ ኔት ፎርስ ወይም ሪዛልታንት ፎርሱ ከፓርቲክሉ ላይ ኤግዘርት የሚሆነው ፎርስ ነው። ስለዚህ ያን የምናደርገው ደግሞ እንዴት ነው? we have to first calculate the force experienced by every charge and then you have to sum it ከዛ በኋላ ሁሉን ቻርጆች ቬክተር ስለሆነ ቬክተር ሰሜሽን እንወስዳለን። ሶ ሪዛልታንት ቬክተሩን በሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕል እናገኛለን ማለት ነው። consider a system of n stationary charges n ያህል stationary charge ያለው ሲስተም ብትወስዱ ለምሳሌ q1 q2 q3 up to qn ድረስ ያለው ማለት ነው። ብዙ መልቲፕል ቻርጅ ያለው ማለት ነው። in vacuum ቢሆን the force on q1 d2 q2 q3 qn up to q1 ከነዚህ ሌሎች ቻርጆች ላይ የሚያሳርፈውን ኃይል ማለት ነው is obtained by taking the vector sum of the individual forces ማለት ነው። net force ማለት ምን ማለት ነው? ቬክተር ስለሆነ the vector sum of q1 force experienced by charge 1 to charge 2 plus force experienced by charge 1 to charge 3 plus
force experienced by charge 1 to charge 4 up to force experienced by charge 1 up to charge n ያህል ፎርስ ቻርጅ ቢኖር ማለት ነው ብለን ቬክተር ሰሜሽኑን አውጥተን ሪዛልታንት ፎርሱን በሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው since force is a vector you have to sum it the vector sum and have the net force therefore አሁን where f1 by 2 the force that charge 2 exerts on charge 1 ማለት ነው f1 by 3 ማለት ደግሞ force exerted by charge 3 exerts on charge 1 ማለት ነው እያለ ልካውን ባልኳችሁ ይጠቀሳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልቲፕል ቻርጆች ቢኖሩ ሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕልን ተጠቅመን since vector force is a vector physical quantity you have to calculating the amount of force exerted by on particles or bodies so the force exerted or acting within a particle or within a body can be calculated by using superposition principles within different force summation ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው የተሰራ ጥያቄ ነው ነገር ግን ጽንሰ ሐሳቡ ከላይ ያለው የሚያብራራ ስለሆነ እዩት 3 point charges are placed in x-axis q1 q2 and q3 ተብሎ የተሰጥቶናል variation distanceአቸው x1 x2 እና x1 x2 ተብሎ variation distance between charges ያለውን ተሰጥቶናል x ማለት እዚህ ጋር what is the magnitude of the direction of the total electrostatic force acting on q1 ነው የሚለን charge 1 ላይ አክት የሚሆነው total electrostatic force ስንት ነው የሚለና እሱን ለማግኘት ሱፐርፖዚሽን ፕሪንሲፕል ቅድም ያልኳችሁን ነው አፕላይ የምታደርጉት የመጀመሪያው charge 1 ከቻርጅ 2 ላይ አክት የሚያደርገው charge 1 ከቻርጅ 3 ላይ አክት የሚያደርገውን ፎርስ ታገኛላችሁ ከዛ ቬክተር ሰሜሽኑን መውሰድ ማለት ነው የተሰራም ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ተሰርቷል መልሱ አፕላይ አድርጋችሁ ኔት ፎርሱን ታገኛላችሁ ማለት ነው after the magnitude of each force is determined the next step will be determining the direction of the force exerted on q1 due to q1 and q2 and q3 q1 and q3 ማለት ነው ምን ማለት ነው ያው ፎርስ ቬክተር ስለሆነ ማግኒቲዩዱን ካገኘን በኋላ ዳይሬክሽን መናገር ግድ ነው ማለት ነው since if it is vector you have to explain the direction and the magnitude of the vector physical quantity አሁን net resultant forceን with superposition principle ካገኛችሁ በኋላ ምን እንገልጻለን ማለት ነው እንደገና direction of the force explain ማድረግ ይጠበቅብናል ሚለውን ለማሳየት ያህል ነው ለዚህ መሰረት እዚህ ጋር የምናያቸው የክለሳ ጥያቄዎች አሉ review questions for the lesson ማለት ነው የለሰኑ review questions አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ state Coulomb's law in your own words ይለናል በራሳችሁ አገላለጽ Coulomb's lawን state አድርጉት ግለጹት ይለናል Coulomb's law ቅድም ላይ እንዳየነው በራሳችሁ መግለጽ በቋንቋችሁ በራሳችሁ አገላለጽ ግለጹት ነው የሚል Coulomb's law is a law which states electrostatic force will have direct relationship with the product of the charge and inverse relation with the square of the distance between charges ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው write Coulomb's law mathematically both in a scalar and vector form ይለናል በስካለር እና በቬክተር ፎርም Coulomb's lawን ማትማቲካሊ በሂሳባዊ አገላለጽ ግለጹት ነው የሚለን ሂሳባዊ ቀመሩን ነው ካልኩሌሽኑን ነው የምታስቀምጡት እዚህ ጋር ስለዚህ ሂሳባዊ ቀመሩ ምን ይሆናል ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ ማግኒቲዩድ ስካላር ፎርሙ is equal to Coulomb's constant k times the product of charge 1 charge 2 over the variation distance r square አርጋችሁ ስትገልጹት ይሄ ስካላሩ ነው ማግኒቲዩዱን ማለት ነው ቬክተሩን ደግሞ ማለት ቬክተር f ቬክተር ፎርስ ቬክተር ስለሆነ ኤሌክትሮስታቲክስ ፎርስ f
vector form, which is equal to Coulomb's constant times the product of charge over the variation distance r square within a unit vector hat vector ብለን ወይም ደግሞ unit vector within the direction specification explain ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ፎርሙን ስንገልጸው ነው ቬክተሩን። ይሄ ደግሞ ስካላሩን ወይም ማግኒቲዩዱን ስካላሩን ወይም ማግኒቲዩዱን ስንገልጽ ከዚህ ልክ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ what is the meaning of Coulomb ይላል። what is the meaning of a Coulomb? Coulomb ማለት ትርጉሙ ምንድነው? Coulomb ማለት ዩኒት ኦፍ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ነው። የኤሌክትሪክ ቻርጅ SI ዩኒቱ ነው Coulomb። ቻርለስ ኮሎምብ ስቴት ባረገው ኮንሰፕት ተነስተን የቻርጅ መለኪያ አሃድ ምን ሆኖን Coulomb ነው ማለት ነው። Coulomb ስለዚህ ምንድነው? ኢንተርናሽናል ዩኒት ሲስተም ኦፍ ቻርጅስ ብለን የምንገልጸው። ሌላኛው ቱ ቻርጅስ እዚህ ጋር መታየት 3 ፕላስ ፖዚቲቭ 3 microcoulomb and positive 12 microcoulomb charge are fixed 1 meter apart ይለናል with a second one to the right. Find the magnitude and direction of the net force on a negative 2 microcoulomb charge which placed halfway between the two ይለናል። አሁን ስንት ቻርጆች ነው ያሉና 3 ቻርጆች አሉን። ቻርጁን ኔጌቲቭ 2 ማይክሮኩሎምብ ላይ የሚያርፈው ፎርስ ስንት ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ስናስቀምጠው አሁን 3 ቻርጆች ነው ያሉ። ቻርጅ 1 አለ እዚህ ጋር Q1 እዚህ ጋር ያላቸው ርቀት Q1 ቻርጅ 1 ስንት ነው? 3 ማይክሮኩሎምብ ነው ቻርጅ መጠኑ። እዛ 12 ማይክሮኩሎምብ ፖዚቲቭ ነው። እዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት 1 ሜትር ነው ተብለናል። 12 ማይክሮኩሎምብ ቻርጅ አለ። እነዚህ ቻርጆች ማለት ነው። በመሃላቸው ግን አንድ ቻርጅ አለ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ከመሃል placed halfway between the two በሁለቱ መካከል ነው የተቀመጠ ነው የሚለና እዚህ ላይ ስንት አለ? ኔጌቲቭ 2 ማይክሮኩሎምብ ቻርጅ አለ ተብለናል። እዚህ እስከዚህ ያለው 1 ሜትር ከሆነ ግማሹ 0.5 ሜትር ነው። እዚህ እስከዚህ ያለው ግማሹ 0.5 ሜትር ነው ማለት ነው ግማሹን ስለሚወስድ። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው force exerted by charge 1 with charge negative 2 microcoulomb and charge 12 microcoulomb to minus 2 microcoulomb ነው የተጠየቅነው። force exertion according to Newton's Coulomb's law, force of electrostatics force is equal to Coulomb's constant product of charge 1 ይሄን charge 1 ብዬ ይሄን charge 2 ከዛ charge 3 ብዬ በህድ charge 1 by charge 2 ማለት you see ይሄ እዚህ እስከዚህ ይሄና ይሄ ቻርጅ እና ይሄ ቻርጅ ኢንተራክት የሚያደርጉት ፎርስ ማለት ነው። ምን እንላለን? Coulomb's constant times 3 ማይክሮኩሎምብ ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ማይክሮኩሎምብ ማግኒቲዩድን አብሶሉቱን ስለምንወስድ 2 ማይክሮኩሎምብ ኦቨር variation distance between the two charges 0.5 ሜትር the whole square ነው። ይሄን ፎርስ 1 አገኘን። ፎርስ 2 ደግሞ ይሄን ቻርጅ እና ይሄን ቻርጅ መሰረት አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። Coulomb's constant K times charge 1 2 ማይክሮኩሎምብ ነው። ኔጌቲቭ 2 ማይክሮኩሎምብ የተሰጠና አብሶሉቱን ስለምንወስድ አብሶሉት ኦፍ -2 ስለሆነ ማለት ነው ሲባዛ 12 ማይክሮኩሎምብ ቻርጅ ፖዚቲቭ ነው የተሰጠን ኦቨር variation distance ከዚህ እስከዚህ ያለው 0.5 ሜትር the whole square ሁለቱም ፎርስ አገኘ። አሁን ፎርስ ኔት ማለት እዚህ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት የሚሆነው ፎርስ ማለት የሁለቱ ድምር ነው ማለት ነው። ኔት ፎርስ እኩል ይሆናል ፎርስ 1 ፕላስ ፎርስ 2 አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። አሁን ሁለቱንም ስላገኘና ማግኒቲዩድ ኦፍ ኔት ፎርስን ታገኛላችሁ። ዳይሬክሽኑን
አፕላይ የምታደርጉት ዊዝ ቬክተር ፎርም ነው። ዳይሬክሽን ስፔሲፊኬሽን ትሰራላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ጥያቄ ያለ two small identical conducting sphere repel each other with a force of 0.05 Newton when they are 0.5 meter apart. After a conducting wire is connected between the spheres and then removed, they repel each other with a force of 0.06 Newton. What is the original charge on each sphere ይላል። እቺን ጥያቄ ስንሰራ አፕላይ የምናደርገው አሁንም ኩሎምብስ ሎው ነው። መጀመሪያ ላይ ኩሎምብስ ሎው ላይ ምን አለ? electrostatics force between charges either it might be repel or attract each other, which is equal to Coulomb's constant product of charge over the variation distance r square ብለን ነው የምንሰራ። አሁን ምንድነው የተሰጠና አይደንቲካል ናቸው ኮንዳክቲንግ ስፊር ቻርጅ ስፊሮች ሪፕል የሚሆኑት ተብለናል። ሶ ምን እናደርጋለን? ፎርስ ተሰጥቶናል 0.05 ኒውተን ፎርስ ነው እኩል ይሆናል ኩሎምብስ ኮንስታንት k ታይምስ ፕሮዳክት ኦፍ ቻርጅ 1 ቻርጅ 2 ኦቨር ቫሪሽን ስኩዌር r ብለን ሬዲየሱ ቫሪሽን ዲስታንሱ 0.25 ሜትር ተብለናል። ስኩዌር አርገን ክሮስ መልቲፕላይ ብናደርገው 0.05 ኒውተን ሲባዛ ራዲየስ ኦፍ ስንት ነው? 0.25 ሜትር ዘ ሆል ስኩዌር ይሄ ስኩዌር ነው ኦቨር ኩሎምብስ ኮንስታንት ምን አገኘን? ፕሮዳክት ኦፍ ቻርጅን አገኘን። የማንን? አይደንቲካል ስፊሮችን ኮንዳክቲንግ two small identical conducting sphere repel each other ሚለውን አይደንቲካል ስፊሮችን ቻርጅ ፕሮዳክታቸውን አገኘን። ቻርጃቸው አንድ አይነት ይሁን አይሁን ስላልተነገረና ግን ስፊሮች አይደንቲካል ናቸው። ፕሮዳክት ኦፍ ቻርጃቸውን ካልኩሌት አረግን ማለት ነው። after conducting wire is connected between the spheres then removed they repel each other with a force of 0.6 Newton. What is the original charge on each sphere ይላል። ስለዛ በኋላ ኮንዳክቲንግ ዋየሩን ኮኔክትድ የሆነውን ቢትዊን ስፊሮች ሪሙቭ ስናደርገው ሪፕል ይገፋፋሉ with a force of 0.6 ኒውተን ይለናል። ኦሪጂናል ቻርጁ ስንት ነው ነው የሚለው። ሪሙቭ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ቻርጁን ኪው ቻርጅ ኪው ካፒታል ብለን ብንወስድ አፍተር ኮንዳክቲንግ ስፊር ሪሙቭ የሆነው ቻርጅ ኪው ብለን ካፒታል ኪው ብለን ብንወስድ which is equal to the product of charge 1 plus charge 2 over to half way product per value አለው ማለት ነው ሪፕሌሲቭ ፎርስ። ስለዚህ ኩሎምብስ ሎውን አፕላይ ነው የምናደርገው። አሁንም electrostatics force is equal to Coulomb's constant times the product of charge ይሄ ቻርጅ ማለት ነው which is charge 1 plus charge 2 over 2 the whole square ማለት ነው over the variation distance r square ብለን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ምን እናገኛለን? ክሮስ መልቲፕላይ ብናደርገው force times r square over Coulomb's constant is equal to charge 1 plus charge 2 over 2 አገኘን ማለት ነው። አሁን ይሄን አገኘን። እዛ ደግሞ ዚ ፕሮዳክት ኦፍ ቻርጅን አግኝተናል። ከዛ ይሄን ለምሳሌ ያገኘነውን ፕሮዳክት ኦፍ ቻርጅ አንድ ብለን ብንወስድ ይሄን ሁለት ብለን ብንወስድ ሁለቱን ሳይመንተለስሊ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሲንስ charge times charge 1 times charge 2 is equal to ዛኛው force 1 times Coulomb's constant k over variation distance r no force 1 times variation distance r1 square over Coulomb's constant ነው አይደል? ይሄኛው ደግሞ charge 1 plus charge 2 is over 2 which is equal to force 2
ቫሪሽን ዲስታንስ r2 ስኩዌር ኦቨር k ኩሎምብስ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሳይመንትለስሊ ሳብስቲት በማድረግ ብንሰራ ምን እናገኛለን ማለት ነው። አንዱን ባንዱ መተካት እንችላለን እዛ ቻርጁን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን እዚህ የደረሳችሁ በኋላ ተክታችሁ ስሩታይ ቻርጅ 1 እና ቻርጅ 2 የእያንዳንዱን ስፊር የቻርጅ መጠን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የተጠየቅነው እሱን ስለሆነ ምን ይላል እዚህ ጋር what is the original charge on each sphere ስለሆነ የተጠየቅነው ከዚህ ከደረስነ በኋላ ምንድነው የምናደርገው substitution ነው። force 1 ይታወቃል coulombs constant term 9 times 10 the power of 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር per coulomb square ነው መተካት እንችላለን። force 1 ተሰጥቶናል ቫሪሽን ዲስታንስ r1 ስኩዌር 0.25 ተሰጥቶናል። force 2 ተሰጥቶናል ቫሪሽን ዲስታንሱ የforce 2 እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መተካት እንችላለን ማለት ነው። ሶ product of charge 1 charge 2 force 1 r1 square over coulombs constant k ነው። charge 1 plus charge 2 over 2 ደግሞ force 2 r2 square r1 እና r2 እኩል ነው anyways over coulombs constant k ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን over ብናደርገው እንችላለን አይደል q1 times q2 over ይሄን reciprocal multiplication እንጠቀማለን 2 times ይሆናል ይሄ 2 times over q1 plus q2 አይደል ይሄ over ይሄ ብናደርገው reciprocal multiplication ስለሚመጣ ብዬ ነው is equal to ይሄን over f1 r1 square over coulombs constant times ይሄን over ስለምናደርገው reciprocal multiplication ይሄ ለማሳጠር ብዬ ነው coulombs constant f2 r2 square ነው። ይሄ በዚህ ይጣፋላችሁ አንድ ለማጣፋት ይሄ በዚህ ብዙ ቁጥር ስለሚመጣ ለማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን product of chargeዎችን ምን እናደርጋለን 2 times q1 q2 over q1 plus q2 is equal to force 1 over force 2 force 1 ደግሞ 0.05 ነው over force 2 ደግሞ 0.06 ነው። ኒውተን በኒውተን ይጣፋ ኒውትለስ ይሆናል 5/6ኛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን 5/6ኛ ክሮስ እና ክሮስ መልቲፕሊኬሽን 5 ጊዜ 2 ጊዜ 6 12 times q1 you see q2 is equal to 5 ሲባዛ q1 5 q1 5 into ወይ ማለት እንችላለን q1 plus q2 አይደል ከዛ ማይነስ ብናረጋው ከኩል ይሆናል ማዶ ሴት 0 ይሆናል in terms of ማግኘት እንችላለን q1 ን in terms of q2 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆንልናል እዚህ ጋር ምን እናገኛለን 5q1 plus 5q2 minus 12q1 q2 is equal to 0 ፕሮዳክቱ ማለት ነው። ሶ አሁን ወደዚህ መጣን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ከዛው ላይ ወደዚህ ሳንመጣም ከዚህኛው ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ እንዳለ አንዱን በሌላው ሳብስቲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሳይመንትለስ ኢኩዌሽንን አፕላይ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ in the picture below ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ስዕል አለ የተሰጠ in the picture below is a small negatively charged sphere with a mass of 1 kilogram. It is suspended from the roof by an insulated rope pillar which makes an angle of 60 degrees with the roof. Why is the small positively charged a sphere which has the same magnitude of charge x
y is fixed to the wall by means of an insulated bracket. Assume the system is in equilibrium. What is the magnitude of the charge on x ይለናል። እዚህ ጋር መታየዋት ነች ዲያግራሙ። x እዚህ ጋር አለ፣ y እዚህ ጋር አለ። x ኔጌቲቭ ነው፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። y ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ዜን አማውንት ኦፍ ቻርጁን ነው የተጠየቅነው። ሶ ይሄን ለመስራት አፕላይ የምናደርገው ጄነራል ፎርሙላችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መታየት ፍሪድ ዲያግራሙን ስንስለው ለምሳሌ ይሄ እዚያው መታየት የሆነ ኦብጀክት 1 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ማስ ያለው ኦብጀክት ተንጠልጥሏል ኤክስ ላይ እና ቻርጁ ግን የዚህ ኤክስ ላይ ያለው ቦዲ ቻርጅ እና ዋይ ላይ ያለው ቦዲ ቻርጅ አማውንቱ እኩል ነው ተብለናል። ስለዚህ አፕላይ የምናደርገው መጀመሪያ ትሪጂኦሜትሪ በሂሳብ ትሪጂኦሜትሪ አፕላይ አድርገን ኮምፖነንት ፎርሱን ቴንሽን ፎርሱን እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ቦዲ ዲያግራሙ ብንወስድ ይሄ ኦብጀክት እዚህ ጋር ተንጠልጥሏል። እንደዚህ ይሄ ተንጠለጠለ ኦብጀክት ነው። ማሱ 10 ኪሎ ግራም ነው ተብለናል። 10 ኪሎ ግራም ማስ ተንጠልጥሏል። ከዛ ሆሪዞንታል ሌቭል ቦዲውን ብትወስዱ እንደዚህ ይሄ 30 ዲግሪ ነው 60 ዲግሪ ነው ከተባልና አንግሉ ባይ ትራንስሚሽን ይሄኛውና እንደዚህ ብትወስዱት ሆሪዞንታል ላይኑን ማለት ነው። you see ባይ ትራንስቨርስ አንግል ይሄ አንግልና ይሄ አንግል እኩል ነው። ሲንስ ዘ ቱ ላይንስ አር ፓራል ይሄና ይሄ ትይዩ ከሆኑ የአንግልና ይሄ አንግል እኩል ነው። የ60 ከሆነ የ60 ነው ማለት ነው። እንደገና y ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር y አለ from the horizontal y አለ y ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። አሁን ኮምፖነንት ፎርሶችን እናወጣለን ማለት ነው። ይሄ ቴንሽን ፎርሱን መሰረት አድርገን ኮምፖነንት ፎርሱን እዚህ ጋር እቺ ቴንሽን ፎርስ ቲ ነች ብለን ብንወስድ ምን from the vertical and from the horizontal አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን አይደል? vertical tension ፎርሱ ኮምፖነንት ፎርሱ ቲ ሳይን ቴታ is equal to mg ከዌይቱ ጋር እኩል ነው አይደል? ቲ ሳይን ቴታ is equal to ከmg ጋር ከዌይቱ ጋር vertical line ፎርሱን ስትወስዱ ማለት ነው እኩል ነው። ሶ ቲ ሳይን ቴታ is equal to mg እቺኛዋን ደግሞ ስንወስድ ምን እናገኛለን? ቲ ኮስ ቴታ ይሄ ኤክስ አክሲስ ላይ ያለው ፎርስ ማለት ነው። አሁን ኢንተራክቲንግ ፎርሱ አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል ነው አይደለ? አሎንግ ዘ ሆሪዞንታል ስለሆነ ምን ተጠቀመው ይሄኛው ሆሪዞንታል ፎርሱን ነው ማለት ነው የዚህኛው። ነገር ግን መጀመሪያ ቴንሽን ፎርሱን ማግኘት አለብን። ቴንሽን ፎርስ ምን ይሆናል ከዚህኛው mg ኦቨር ሳይን ቴታ ነው ማለት ነው። ሳይን 60 ዲግሪ ነው። ማሱ ተሰጥቶናል። ማሱ ስንት ነው? 10 ኪሎ ግራም ነው። ግራቪቲ ይታወቃል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አራውንድ ዘ ዩኒቨርስ ነው then the earth surface። ስለዚህ ቴንሽን ፎርስ እናገኛለን ማለት ነው። ቴንሽን ፎርሱ ስንት ሆነ? 10 ሲባዛ በ10 100 ኒውተን ሲካፈል ሳይን 60 አፕሮክሲሜትሊ ሳይን 60 ዲግሪ 0 ነጥብ አገኘን ማለት ነው። ቴንሽን ፎርሱን weight of the object over sin 60 ዲግሪ ብለን ቴንሽን ፎርሱን አገኘን። ከዛ በኋላ ቴንሽን ፎርስ ታይምስ ይሄ ሆሪዞንታል ፎርሱ ማለት ነው ኮምፖነንት ፎርሱ ኮሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ is equal to according to Coulomb's law the product of the charge over the variation distance። ነገር ግን ቻርጆቹ እኩል ስለሆነ መጠናቸው የተባለ ቻርጅ 1 is equal to ቻርጅ 2 ነው። q ብንለው q times q ስኩዌር ይሆናል። Coulomb's constant k times q ስኩዌር over variation distance r ስኩዌር ብለን ነው የምንሰራ። variation distance ከዚህ ጋር ተሰጥቶናል ከጥያቄው
መተካት እንችላለን የተሰጠነን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን ምን አገኘን? ቻርጅን ክሮስ መልቲፕላይ አድርጉት። ቴንሽን ፎርስ ታይምስ ኮሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ ሲባዛ r ስኩዌር ኦቨር ኩሎምብስ ኮንስታንት ኢዝ ኢኳል ቱ q ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቻርጅ ስለሆነ የተጠየቅነው ቻርጅ q ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴንሽን ፎርስ ኮስ 60 ዲግሪ ታይምስ r ቫሪዬሽን ዲስታንስ ስኩዌር ኦቨር ኩሎምብስ ኮንስታንት k ብለን አንደር ስኩዌር ሩት ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቫሪዬሽናቸው ከቻርጅ 1 ሁለቱ ቻርጆች በመሃላቸው ያለው ርቀት 50 ሴንቲሜትር ነው ተብለናል። 50 ሴንቲሜትርን ወደ ሜትር ስንቀይረው 0.5 ሜትር ነው። አርን 0.5 ሜትር ዘ ሆል ስኩዌር ብለን እንተካለን። ኩሎምብስ ኮንስታንት 9 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኩሎምብ ስኩዌር። ቴንሽን ፎርስ እዚህ ጋር ያገኘነውን እንተካለን። ኮሳይን ኦፍ 60 ዲግሪ ትሪክ ቴብል ላይ አይተን መተካት እንችላለን። በዚህ ልክ መልሱን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ከዚህ ይብቃን። አብራችሁኝ በመሆናችሁ ደስ ብሎኛል። ሌሎች ጓደኞቻችሁ ቻናሉን እንዲቀላቀሉት አድርጉ። ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተመልከቱት። ብዙ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ ታገኙበታላችሁ። ፊዚክስን በቀላሉ መንገድ እንዲገባችሁ በማድረግ እያዘጋጀሁ እያቀረብኩላችሁ ስለሆነ ቪዲዮውን እየደጋገማችሁ የተሰሩ ቪዲዮዎችን እየደጋገማችሁ እየገባችሁ እዩዋቸው። የራሳችሁን የግንዛቤ አድማስ አስፉ። ፊዚክስን በቀላሉ ተማሩ። ለአሁኑ እዚህ ብቃን። ቻው።